Students, till now we have discussed what is a solution, what are the types of solutions, and amount of solute present in a solution, that is concentration terms, the different concentration terms, and how to calculate the concentration or molar mass or mass of solute present in a solution when the other things are given. So we say that a solution is a homogeneous mixture of two or more components. If there are only two components, then we call it as a binary solution. In a binary solution, the one which is present in a small amount is solute. We say that solute dissolves in a solvent so that we get a homogeneous mixture. It may be a binary solution or any type of solution, right? So what is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given solvent? That we call it as solubility. So we are going to study today what is solubility. Okay, so solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in specified amount of solvent at specified temperature. Say for example, if at all we take 100 gram of solvent, if we take 100 gram of solvent and we can go on adding a solute, the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram at room temperature is its solubility at room temperature. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟರ್ ಇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಮೇಲಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ contains maximum amount of solute. It may be a salt or sugar present in that solution. That is called as its solubility. This solubility of any substance, it depends on nature of solute and solvent, temperature and pressure. It depends on three things. ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಎರಡು ಮಿಸ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಕರಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ this factors affecting will not be unique. It depends on the different types. So we are going to discuss first today solubility of a solid in liquid. So ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ a solute dissolves, the nature of intermolecular interactions should be same. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ dissolves in the like. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್, ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, potassium chloride, magnesium sulfate, etc. will dissolve in water, because we know that water is a polar solvent in which hydrogen end carries a positive charge and oxygen end carries negative charge. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ potassium chloride is dissolved. So potassium end will face the oxygen end so that it is surrounded by number of water molecules. ಅದೇ ಥರ chloride end will be surrounded by number of hydrogen particles, so that we say there is a hydration takes place. So polar solutes will dissolve in polar solvents. ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್
non-polar solvent like camphor, naphthalene. All of them can dissolve in benzene. ಅಥವಾ ನಾವು ಟಾಲ್ವಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ನಮ್ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವಿ mix two substances, we observe it as a single layer. There will be a single layer. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. immiscible substance will never fully mix in any proportion. ಸೊ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ we find two separate layers. ಅದೇ ಥರ, so if at all we take like here mineral oil and also the dyed isopropyl alcohol, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ we find two separate layers. ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ these are immiscible. So one is polar and another is non-polar. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ both of them will dissolve. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನದರ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ unsaturated solution. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, then we find that some of the solute particles they get separated. ಕರಗ್ತದೆ, ಕರಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದು it again separates. So here the process, ಈ solution in the crystal ಬರೋದಕ್ಕೆ we say that crystallization takes place. So when crystallization takes place, so ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು separate layer ಇರೋದಿಲ್ಲ. Actually some of the solute it goes into the solution and some of the solute particles they come from solution to the solid state. ಎರಡೂ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. We will reach a stage wherein we find the equilibrium between the crystallization and also dissolution. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ saturated solution. It is called as saturated solution. So when a small amount of solid solute is added to given amount of solvent, it dissolves. The process is called as dissolution. It can still dissolve more solute if this solution is called as unsaturated solution. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕರಗಬಹುದು solution, that is called as unsaturated solution. If we add excess of solute, it dissolves. Some solute particles in the solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. This process is called as crystallization. A stage is reached when two processes occur at the same rate. We say that dynamic equilibrium is established at a given temperature and pressure so that concentration of the solute in the solution remains constant. This solution is called as saturated solution. So solute solvent to ಕರಗ್ತದೆ, we get a solution will give back again solute and solvent. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature and pressure is called as saturated solution. This saturated solution contains maximum amount of solute dissolved in it. The concentration of the solute in a
saturated solution is called as its solubility. So we find that saturated solution ಅಲ್ಲಿ more ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ unsaturated ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ amount solute ಇರ್ತದೆ. So unsaturated solution contains less, whereas saturated solution contains more solute than unsaturated solution. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, a solution which contains more dissolved solute than it should be at a particular temperature is called as supersaturated solution. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನು ಅಥವಾ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕರಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂತಿರ್ತದೋ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ contains more amount of the sugar than it should be at a given temperature. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಶುಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು obtain? We are going to obtain it by cooling a hot concentrated solution. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ತೇವೆ, ಕುದಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್, ಅದು ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಸ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್, whereas ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ crystals will form. So we say that concentration as it increases from unsaturated to saturated, saturated in the supersaturated concentration goes on increasing. So artha aitalla idu. So what is the nature of solute and solvent? Like will dissolve in like. Polar solute will dissolve in polar solvent. Non-polar solutes will dissolve in non-polar solvents. So second one ಹೋಗೋಣ, effect of temperature. So what is the effect? Solubility of solid increases with rise in temperature if the dissolution is endothermic process. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸುಣ್ಣ ತಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಂಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಸುಣ್ಣನ ಕರಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ rise in temperature. This is an example. So third point to pressure, effect of pressure. So pressure does not has any significant effect because ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then pressure has an effect. Whereas in case of solid and liquid, particles are quite close to each other, so that there is no significant effect of solubility of solid in liquids, as solids and liquids are highly
ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಅವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದೇನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದು 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ CET ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನು? ಡಿಫೈನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ.